مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے، شبیر تیرا نام مٹانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ کوئی مثال شہ ثقلین بن نہ سکا، کوئی مثال شہ ثقلین بن نہ سکا، نبی کے نور کے دو نور عین بن نہ سکا، نبی کے نور کے دو نور عین بن نہ سکا، اما ولی بنے وسیع بنے نبی بنا ڈالے، ارے خدا بھی بن گیا لیکن حسین سبحان اللہ بن نہ سکے، سبحان اللہ۔ کوئی مثال شہ ثقلین بن نہ سکا، نبی کے نور کے دو نور عین بن نہ سکا، ولی بنے وسیع بنے نبی بنا ڈالے، خدا بھی بن گیا لیکن حسین۔ ولی بنیں گے تو مرید ملے گا، پیر بنیں گے تو مرید ملے گا، وسیع بنیں گے تو وراثت ملے گی، نبی بنیں گے تو امت ملے گی، خدا بنیں گے تو بندہ ملے گا، لیکن حسین بنیں گے تو کربلا جانا پڑے گا، حسین بنیں گے تو بچوں کی قربانی دینی پڑے گی، حسین کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا اس لیے کہ جانتا ہے کہ اگر حسین کا دعویٰ کریں گے تو اپنا وطن چھوڑنا ہوگا، اپنے بچوں کی قربانی دینی ہوگی، اپنے مال کی قربانی دینی ہوگی، اپنی جان کی قربانی دینی ہوگی، جناب بھوکا بھی رہنا ہوگا، پیاسا بھی رہنا ہوگا۔ ولی بن گئے جھوٹے دعوے دار، یہاں تک کہ نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا، اور نمرود نے تو خدائی دعویٰ کر دیا، فرعون نے ایسا دعویٰ کیا کہ اس نے اعلان کر دیا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو خدا اگر خدائی کا دعویٰ کیا تو اس کو بندہ ملا، نبوت کا دعویٰ کیا تو امت ملی، پیر کا دعویٰ کیا مرید ملا، مگر حسین کا دعویٰ کوئی کرنے کی ہمت نہیں کر سکا، اس لیے کہ یہاں ملے گا نہیں، یہاں تو دینا ہی دینا ہے، کبھی جناب بچوں کو دے دو اللہ کی راہ میں۔ اور جناب شاعر کہتا ہے کہ شاہ است حسین، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ غریب نواز کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے پہلے کہا ہے کہ غریب نواز جس نے کتنے ولیوں کو پیدا کیا، شاعر کو تو چھوڑیے ولی کو پیدا کیا، اور ان کا یہ کلام کہ دین است حسین اور دین مانا ہست حسین، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ اور آخری حج جب میرے مصطفیٰ نے کیا تو 1,24,000 مسلمان تھے، 1,24,000 مسلمان تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور سب کے سب صحابی رسول تھے، سب کے سب جنتی تھے، اور صحابی کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ولی ہو، لیکن صحابی کے قدموں کی دھول کی جو عظمت ہے اس عظمت کو کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا۔ اور ان تمام صحابیوں کے بیچ میں میرے مصطفیٰ اعلان فرماتے ہیں، اعلان ذرا سنیے اور غور کیجیے۔ مصطفیٰ آخری اعلان حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا کرتے ہیں؟ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور
ایک میرے اہل بیت، سبحان اللہ، اور یہ دونوں کبھی علیحدہ نہیں ہوں گے۔ واہ واہ، نبی کے فرمان کی حکمت سمجھیے کہ ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ نبی نے اپنے اعلان سے تمام صحابیوں کو بتایا کہ یہ دونوں کبھی الگ الگ نہیں ہوں گے، اور بلکہ حوض کوثر پر جب ملیں گے میرے اہل بیت تو اہل بیت کے ساتھ وہاں بھی قرآن ہوگا۔ اور خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ دین است حسین، حسین دین ہے، حسین دین ہے تو دین میں قرآن ہے، دین میں نماز ہے، دین میں روزہ ہے، دین میں حج ہے، دین میں سیرت مصطفیٰ ہے، دین میں کردار نبی ہے، دین میں گفتار نبی ہے، دین میں اقوال نبی ہے، دین میں فرمان نبی ہے۔ اور غریب نواز فرماتے ہیں کہ دین است حسین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے حسین دین تو ہے ہی، مکمل قرآن بھی ہے۔ امام حسین علی مقام کے بارے میں کسی شاعر نے کہا کہ امام حسین ہے اور مرکز ایمان بھی حسین ہے، اور دوش نبی کے رحل پر قرآن حسین ہے، دوش نبی کے رحل پر قرآن حسین ہے۔ اب حسین قرآن ہے، بنے ایک خاموش قرآن جو کاغذی شکل میں ہے، اور ایک بولتا ہوا قرآن میرا حسین ہے۔ تو مکہ سے جب چلے حسین تو یہ مت سمجھو کہ حسین جا رہے ہیں، قرآن چلا جا رہا ہے۔ اور 2 محرم کو جناب میدان کربلا میں پہنچے، جب 2 محرم الحرام کو میدان کربلا میں پہنچے تو جب جناب خیمہ نصب کیا جا رہا ہے، مٹی کو کوڑی جا رہی ہے تو مٹی سے خون نکل رہا ہے، اگر درختوں کی ڈالی کو توڑی جا رہی ہے تو اس میں سے خون نکل رہا ہے۔ میرے حسین پوچھتے ہیں کہ اس جناب جگہ کا کیا نام ہے؟ کہاں اس جگہ کا نام ماریہ ہے، کہاں کوئی اس کا دوسرا تو نام ہوگا، کہا اسی کا نام کربلا ہے، اسی کا نام کربلا ہے۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، ارے یہی وہ کربلا ہے جہاں کی مٹی جبرائیل نے لا کر کے میرے نانا جان کو دیا تھا، یہی وہ کربلا ہے جہاں میرا خون بہے گا، یہی وہ کربلا ہے جہاں میرے بچوں کا خون بہے گا، یہی وہ کربلا ہے جہاں بھوکا اور پیاسا رکھا جائے گا، یہی وہ کربلا ہے جہاں پانی بند کر دیا جائے گا۔ تو امام حسین علی مقام نے اپنے تمام وفاداروں سے کہا خیمہ لگا دو، اس لیے کہ یہی میرا مقتل ہے، یہی میری شہادت کی جگہ ہے۔ کتنا دلیر تھے میرے حسین، کتنا جناب بہادر تھے میرے حسین۔ اما موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر کوئی مسکراتا نظر آیا ہے تو وہ ہے میرا حسین۔ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حسین مسکراتے رہے، موت کا استقبال کرتے رہے۔ اور عالم یہ ہے کہ جب خیمہ ڈال دیا تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن اور حسین کا کبھی ساتھ نہیں چھوٹے گا، یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب دونوں ایک ساتھ رہیں گے تو قرآن کی عظمت کا تحفظ حسین کرے گا، اور حسین کی تعریف قرآن کرے گا، اور قرآن اس انداز سے تعریف کر رہا ہے اہل بیت کی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت کی تعریف قرآن کر رہا ہے۔ دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے محبوب آپ تمامی لوگوں سے، مسلمانوں سے کہہ دو کہ تبلیغ کا جو حق ہے وہ ہم تم سے طلب نہیں کرتے ہیں، لیکن ہاں تم میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ تو محبت کرنا یہ واجب ہو گیا، اس لیے کہ قرآن فرما رہا ہے۔ تو قرآن اہل بیت کی تعریف کر رہا
रहा है और उसी कुरान के तहफ्फुज के लिए इमाम आली मकाम मैदान करबला चले जा रहे हैं। इल्जाम लगाने वालों ने तो इल्जाम लगाया कि हुसैन ने सियासी गलती की है, माने जनाब सियासी तौर पर हुसैन ने यहाँ मिस्टेक किया है। वो इक़्तिदार के लिए मैदान करबला गए और अपने बच्चों को लेकर के गए। अगर मेरे हुसैन इक़्तिदार के लिए जाते तो कोई सबब नहीं था कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर चले जाते, औरतों को लेकर के चले जाते, कमजोर को लेकर चले जाते, बीमारों को लेकर चले जाते। अरे जब इक़्तिदार हासिल करना मकसूद होता तो यकीनन लड़ाई होती, और लड़ाई होती तो लड़ाई में औरतों की नहीं, बच्चों की नहीं, बीमारों की नहीं, बूढ़ों की नहीं, दिलोरों की जरूरत है, बहादुरों की जरूरत है। तो अगर मक्का में और मदीना में एक आवाज मेरे हुसैन लगा देते तो तमाम मुसलमान इनके ऊपर जान देने को तैयार थे, लेकिन इक़्तिदार के लिए मेरे हुसैन वहां करबला नहीं जा रहे हैं, कुर्सी के लालच में नहीं जा रहे हैं, बल्कि आयतल कुर्सी की हिफाजत के लिए जा रहे हैं, आयतल कुर्सी की हिफाजत के लिए। और हुसैन नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? अरे उनके नाना के दीन का सवाल है, उनके नाना के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ उसकी अजमत का सवाल है, जो दीन लेकर के मुस्तफा आए उस दीन की आबरू का सवाल है। तो नाना जान के दीन की आबरू का सवाल है, तो हुसैन नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? इमाम हुसैन गए और 72 नफूस कुदसिया को लेकर के मैदान करबला में गए। और इस बीच में जनाब जितने ये वाकयात हैं हमने सब छोड़ दिया, इसलिए कि कल ही तक तो बयान करना है और मुमकिन नहीं है। अगर हम तमामी वाकयात को बताते चले तो हम फिर करबला पहुंच ही नहीं पाएंगे, और अभी भी उम्मीद नहीं है कि आज हम वहां तक पहुंच जाए, वहां के वाकयात आपको बयान करें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग कहते हैं कि हुसैन इक़्तिदार की लालच में गए थे और जनाब हुकूमत के हवस में गए थे, और इधर यजीद का ये आलम था कि कोई ऐसी बुराई और बेहयाई नहीं है, और कोई ऐसी जनाब बेहयाई नहीं है जिसका वो मुर्तकिब नहीं था। यहाँ तक शराब पीने का तो वो आदि था ही साथ जनाब 2 बहनों को इकट्ठा निकाह में करना हलाल कर दिया। उसने अपनी फूफी से निकाह किया, यजीद ने अपनी फूफी को अपने निकाह में रखा, माने हलालो हराम की तमीज उठा दिया। उसने शरीयत को दागदार किया, और इसी शरीयत की अजमत को बचाने के लिए मेरे हुसैन करबला गए। और मेरे हुसैन मजबूर भी नहीं थे। मैदान करबला में पानी 7 मुहर्रमुल हराम से बंद किया गया। लोग ये समझते हैं कि हुसैन बिल्कुल मजबूर हो गए थे। 22,000 का लश्करे जर्रार, यजीदियों की तरफ 22,000 सिपाही, और इधर हुसैन की तरफ 72 हैं। सोचने वाली बात है कि नहीं, 72 से लड़ने के लिए 22,000 को इब्ने जियाद ने भेजा। इब्ने जियाद भी समझ रहा है कि उन 72 है वो देखने में 72 है, अरे अभी जमीन पर वो सबसे बेहतर है, इसलिए उससे लड़ने के लिए 22,000 भी कम है। इब्ने जियाद ने 22,000 का लश्कर जर्रार भेजा, और देखा कि इस तरह से तो हुसैन झुकेंगे नहीं, इस तरह से हुसैन कबूल नहीं करेंगे, लिहाजा इनका दाना भी बंद करो और पानी भी बंद करो। तो 7 मुहर्रमुल हराम से दरियाए फरात पर पहरा बिठा दिया गया, और 5,000 यजीदी दरियाए फरात पर पहरा दे रहे हैं। एक कतरा पानी भी हुसैन के खेमे तक न जाने पाए।
7, 8, 9, 10 माने 4 दिन तक पानी एक कतरा भी दरियाए फरात का हुसैन के खेमे में नहीं पहुंचा। तो आइए अब उसको माने उस हदीस को आप फिर से समाप्त कीजिए। नबी फरमाते हैं कि मैं 2 वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक मेरे अहले बैत और एक कुरान, और ये दोनों हमसे मिलेंगे हौज़े कौसर पर, हौज़े कौसर ही पर मिलेंगे। ये क्या जरूरी है, इसलिए कि मुस्तफा का ज़ुहूर मैदान महशर में तो हर जगह होगा। हमारे आका मदीने वाले सरकार कभी जहन्नम के दरवाजे पे होंगे, जो जनाब उम्मत के अफराद जहन्नम में गए हैं उसको निकालते होंगे मेरे मुस्तफा। कभी मीज़ाने अमल पर आएंगे, उम्मत के जनाब नेको बद जो वजन किया जाएगा वहां पर खड़े रहेंगे, और कभी पुल से रात पर रब्बे सल्लिम की सदाएं बुलंद करते होंगे। उन्हीं के हाथों में लिवाए हम्द भी रहेगा और उन्हीं की क़यादत में तमाम नबी होंगे मैदान महशर में। किसी शायर ने कहा है कि वक़्त इतना सबब है इन आदे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, सिर्फ मुस्तफा की शान का इजहार है मैदान महशर। तो हौज़े कौसर ही पर मुलाकात क्यों होगी, इसलिए कि मेरे मुस्तफा जान रहे हैं कि आने वाले जो अहले बैत मेरे घर के अफराद हैं वो मैदान करबला से आ रहे हैं, 3 दिन भूखे प्यासे आ रहे हैं, लिहाजा हौज़े कौसर पर सब के सब खड़े हैं। मौला अली जाम लेकर के खड़े हैं, फातिमा खातून जन्नत हौज़े कौसर का जाम लेके खड़ी है, इमाम मुस्लिम बिलाकील खड़े हैं, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे कौसर लेकर के खड़े हैं, ताकि मैदान करबला से आने वाले जो आए उनको जनाब हौज़े कौसर का जाम पिलाया जाए, उनकी प्यास को बुझाई जाए। इसलिए हौज़े कौसर पर हुसैन भी मुलाकात करेंगे, अहले बैत से मुलाकात होगी और कुरान से भी मुलाकात होगी। तो कुरान और इमाम हुसैन दोनों का साथ साथ रहेगा, ये कभी दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। मगर यजीद पलीद और नाहंजार उसने जनाब जुल्म सितम की इंतहा कर दी, ऐसी जनाब ऐसा तशद्दुद और ऐसा बर्पा किया बर्बरियत कि जनाब जमीन भी कांप गई और आसमान भी लरस गया। 7वीं मुहर्रमुल हराम से दाना पानी बंद कर दिया गया, मगर बाहरे मेरे हुसैन और बाहरे अहले बैत के अफराद जनाब किसी में कोई भी लफ्जिश नहीं आई। उस वक्त भी इमाम हुसैन आली मकाम से कहा गया अब भी वक्त है ए हुसैन, यजीद की इताअत कबूल कर लो, यजीद की बैत कबूल कर लो। मेरे हुसैन फरमाते हैं कि ये हाथ जिसको चूमा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, ये हाथ जिसको चूमा है मौला अली ने, ये हाथ जिसको फातिमा खातून जन्नत ने चूमा है, ये हाथ पाक है और नापाक हाथ में ये हाथ नहीं जाएगा। जनाब हमारा तो ये मिजाज है कि अगर कोई आदमी अगर मेरे सर पे वार करता है तो हम अपने हाथ से उसको रोकते हैं और सर को बचाते हैं, लेकिन मैदान करबला में कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। वहां हुसैन अपना हाथ बचा रहे हैं और सर को दे रहे हैं। इमाम हुसैन आली मकाम ने अपने फेल से, अपने अमल से और अपने अक़वाल से ये साबित कर दिया कि ए लोगों यजीदियों, अरे हुसैन सर को दे सकता है मगर यजीद के नापाक हाथ में ये हाथ नहीं जा सकता। तारीख ये बताती है कि जब सारा मामला हो गया, सब के सब शहीद हो गए, तो जनाब इमाम हुसैन आली मकाम के हाथ को यजीदी तलाश करते रहे मगर हाथ नहीं आया। और अगर हाथ आ जाता तो मुमकिन है कि इब्ने ज़ियाद हुसैन के दस्ते बाग को भेज देता इब्ने यजीद के पास, और यजीद इमाम हुसैन आली मकाम के कटे हुए हाथ
ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر یہ کہہ سکتا تھا کہ اے حسین، ارے زندگی میں تم نے تو ہاتھ نہیں دیا، مگر تیری شہادت کے بعد تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ حسین نے جب کہہ دیا کہ ہاتھ میرا نہیں جائے گا تو زندگی میں بھی نہیں گیا اور بعد شہادت بھی نہیں گیا۔ کسی کو نظر ہی نہیں آیا امام حسین علی مقام کے دستے پاک، کسی کو سمجھ ہی میں نہیں آیا۔ سرکار سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ لگا، پانی بند کر دیا۔ لوگوں نے سمجھا حسین مجبور ہو جائے، تو میرے حسین کربلا میں مجبور تھوڑے تھے۔ جس کا نانا مختار، جس کا بابا مختار، جس کی ماں تصرف والی، اس کا بیٹا مجبور کسی حال میں نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے حسین کی بات تو بہت ہی اونچی ہے۔ حسین کی جو اولاد ہے اجمیر میں، اس نے کرارا جواب دیا کہ نہیں جواب؟ ارے جب بند کر دیا آنا ساگر، ساری طاقت و قوت مادی طاقت سے ایک طرف اور صرف تنے تنہا غریب نواز ایک طرف، اور کچھ ان کے خلفاء ہیں، کچھ مریدین ہیں، مگر جب جناب پانی آنا ساگر کا بند کر دیا تو میرے حسین نے تو جواب نہیں دیا، اس لیے کہ حسین کو جواب دینا ہی نہیں تھا۔ لیکن اجمیر کی دھرتی پر حسین کی اولاد نے ایسا کرارا جواب دیا کہ جواب دیا اجمیر میں، اور کربلا کا معمہ حل ہو گیا۔ کربلا کا معمہ حل ہو گیا۔ اجمیر میں جب غریب نواز نے پورے آنا ساگر کو کٹورے میں لے آئے تو جواب مل گیا ساری دنیا کو کہ جب اولاد حسین کا یہ حال ہے، اگر حسین چاہتے تو دریائے فرات ان کے خیمے میں آ جاتا، مگر حسین کو دریائے فرات کو لانا ہی نہیں تھا، کرامت دکھانا ہی نہیں تھا۔ اگر حسین کرامت دکھاتے یا دعا کر دیتے، بد دعا کر دیتے، تو ایک بھی 22,000 میں سے ایک بھی یزیدی بچ کے نہیں جاتا۔ یہی تو کربلا کی داستان کا یہ اثر ہے کہ امام حسین نے جو صبر کا مظاہرہ کیا، تو آج ہر سال محرم آتا۔ آپ بتائیے، ہر سال محرم آتا، 1400 برس میں کتنی بار محرم آیا؟ 1400 برس میں کتنی بار محرم آیا؟ اور جب جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو امام علی مقام کی شہادت یاد آتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہر سال یہی ہوتا ہے کہ دل کو تکلیف پہنچتی ہے، آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ کیا جناب اثر تھا کربلا کا، صبح سے لے کر جو ظہر تک لڑائی ہوئی، مگر اتنا اثر اس کے اندر کہ آج بھی جب بیان کیا جاتا ہے تو نہیں لگتا ہے کہ 1400 برس کا زمانہ گزر گیا، لگتا ہے کہ ابھی حال ہی میں گزرا۔ میدان کربلا میں 7 محرم الحرام سے پانی بند ہوا، اور ابھی جیسا کہ میں نے کہا کہ جو سید ہوتے ہیں وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، ان کا ہاتھ نیچے نہیں رہتا، سید کا ہاتھ اوپر رہتا ہے، وہ دیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن واقعات کچھ ایسے آتے ہیں، جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ ہے، ان کے مقابلے میں کوئی پہلوان نہیں بغداد میں، اور کوئی لڑنے کا چیلنج بھی نہیں کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک دبلا پتلا آدمی کہ اگر اس کو دھکا دیجئے تو 3 مرتبہ وہ پلٹی کھا جائے، ایسا آدمی آ کر کے اس نے چیلنج کر دیا، ہم لڑیں گے جنید سے۔ اب سب آدمی دیکھ رہا ہے، انہوں نے پاگل ہو گیا کہا، بولیے اچھا پہلوان تو دعویٰ نہیں کر سکا، چیلنج نہیں کیا، یہ دبلا پتلا آدمی کہاں سے آ
दिया चैलेंज कर रहा। तो हजरत जुनैद बगदादी को जब चैलेंज किया तो उसने कबूल किया और हुक्मरान ने जनाब तारीख मुतय्यन कर दिया। बहरहाल उस तारीख में वो भी दुबला पतला आदमी आया और हजरत जुनैद बगदादी भी आया। हम मुख्तसर बता रहे हैं आपको, जैसे ही जनाब उन्होंने सलाम के लिए हाथ बढ़ाया तो जो दुबला पतला आदमी था ना, उसने हजरत जुनैद के कान में कहा, ए जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं, मैं सैयद आले रसूल। मेरे बच्चे फना जगह आज 3 दिन से भूखे पड़े, अगर आज तुम चित हो जाओगे ना तो हमको इनाम मिलेगा, हमको तो यहाँ इनाम मिलेगा, मगर मेरा वादा है कल हौज़े कौसर पर नाना जान से तुमको इनाम देगा। अब इतना जो सुनना था तो जुनैद का तो जनाब चैनल घूम गया, पूरा चैनल घूम गया उसका। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहा ठीक है, मुकाबला तो करना होगा। कहा ठीक है। 2-4 दाव पेच हजरत जुनैद ने लगाया और उसके बाद लिए दिए आले रसूल को चित हो गया। अब आले रसूल है ऊपर और हजरत जुनैद है नीचे। अब सारा मजमा हैरत ज़दा कैसे हो गया? नहीं, फिर से लड़ाई होगी, ये हम मान ही नहीं सकते, जरूर उसमें गड़बड़ है कुछ। ठीक है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। कहा फिर दोबारा कुश्ती होगी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जनाब 2-4 मार पैतना मारते हैं और दाव दिखाते हैं और उसके बाद फिर हजरत जुनैद उस सैयद ज़ादा को, मखदूम ज़ादा को, आले रसूल को, नबी की औलाद को लिए दिए चित हो गए। और पूरा बगदाद में जो मजमा था कुश्ती देखने के लिए, सबने यही देखा कि एक दुबला पतला आदमी सीने पर है और जुनैद नीचे है। यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तमाम लोगों ने उस दुबले पतले आदमी को उठा लिया, वाह वाह करने लगे। अब जुनैद की तरफ कोई देख ही नहीं रहा है, उसको हकारत से देख रहा है। अब तक तो हम समझते थे कि ये बहुत बड़ा पहलवान है, मगर जनाब ये तो दुबला पतला आदमी से भी हार गया। अब जुनैद बगदादी तो वहां जनाब सर को झुकाए हुए अपने मकान की तरफ चले जा रहे हैं और ये दुबला पतला आदमी इनाम लेकर के हुक्मरां से ये अपने बाल बच्चों की तरफ चला जा रहा है। जुनैद बगदादी सोचते सोचते रात में उसको नींद आ गई और जब नींद आ गई तो ख्वाब में मदीने वाले आ गए और कहा, ए जुनैद, तूने भरे मजमे में मेरी औलाद की आबरू रख लिया और मेरी औलाद ने तुमसे वादा किया है कि हौज़े कौसर पर इनाम दिलवाऊंगा, तो मैं ज्यादा दिनों तक ये इनाम को उधार नहीं रख सकता। ला अपना सर, तेरे सर पे विलायत का ताज रख दूंगा, तेरे सर पे विलायत की पगड़ी बांध दूंगा। और ख्वाब ही में हजरत जुनैद बगदादी के सर पे मदीने वाले सरकार ने बांध दिया पगड़ी। तो एक सैयद ज़ादा उसने जनाब सवाल नहीं किया, दूसरे अंदाज से जुनैद बगदादी के ज़हन में ये बात डाल दी और एक आले रसूल का एहतराम करने की बुनियाद पर अल्लाह के प्यारे नबी ने जनाब उन्हें विलायत का ताज पहना दिया, पगड़ी बांध दिया। और जिसने मैदान करबला में नवासे रसूल के जिसमें नाज़नी पर 72 जख्म तलवार के, 72 जख्म नेज़े के और तीरों की बौछार हो रही है और उधर भी हाफिज कुरान है, यजीद के तरफ भी हाफिज कुरान, इधर भी हाफिज कुरान, मगर उधर जो हाफिज कुरान है वो ऐसे हैं कि जैसे कि जनाब कुरान उसके सीने में कैद में है, वो जनाब कब निकलना चाह रहा है उसके सीने से। इसलिए क्या वो हाफिज कुरान थे तो वो नहीं पढ़ रहे थे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, क्या वो नहीं पढ़ रहे थे कुल ला असलकुम अलैहा अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, क्या वो नहीं पढ़ रहे थे कि
اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ. یہ ساری آیتیں پڑھ رہے تھے مگر قرآن کو مان نہیں رہے تھے، اور میرے حسین قرآن پڑھ بھی رہے تھے اور قرآن کا تحفظ بھی کر رہے تھے، قرآن پر عمل بھی کر رہے تھے. یہی وجہ ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ ایک آل رسول کا احترام کرنے کی بنا پر ولایت مل گئی، تو ایک آل رسول کو اگر اذیت دینے والا اگر اذیت دے گا تو یقیناً جناب وہ جہنم ہی میں داخل ہوگا. میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. سنیے، امام حسین علی مقام میدان کربلا میں مجبور نہیں تھے. وقتی تو انشاءاللہ العزیز چونکہ اذان کا وقت ہو چکا ہے، میں تو بہت سارے واقعات بہت ساری باتوں کو چھوڑتا جا رہا ہوں تاکہ میں وہاں تک پہنچوں، لیکن ابھی پہنچ تو گیا لیکن کوئی گفتگو نہیں ہوئی. دیکھتے ہیں انشاءاللہ کل، بس کل بھر ہے اور اس کے بعد پھر جمعہ پڑتا ہے، پھر چہارم ہے. تو ان دونوں موقعوں پر ہم کوشش کریں گے کہ فرزندان رسول، نواسے رسول، نبی کے گھر والے، نبی کے چشم و چراغ میں کس انداز میں دین کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں. انشاءاللہ آپ دعا کیجیے اللہ تعالی زندگی بقید حیات رہے تو کل میں پھر آپ سے گفتگو کروں گا. وآخر دعوانا